Hi friends, everyone design tips in the video is Swadam, I am Linus. Adobe Illustrator 6th class we will see rectangle tool and sub tool. We will select rectangle tool. Select the rectangle tool shortcut M. We will tool select this rectangle tool we use the shape create rectangle shape create this tool use click and drag. This click and drag the shape create. We will size drag the mouse release the shape create. That's shape create the right side the width and height. That's we drag the shape and width and height. That's why option bar the shape and optional. This is the optional. Here we click the fill color change. That's why we will stroke color. Here we will stroke color. We will color select. That's why we will stroke weight adjust. We will 5 point. That's why options are pen tool class. Now we will option. I will shape select delete. That's why we will tool select artboard click. Now the option menus. This option menus we width and height set. That is we have size rectangle shape and width and height. I have width 5 cm. That's height 5 cm. Here we have centimeter. Here we have centimeter ruler right button press the unit. Point inches centimeter unit select. Now we will width 5 cm. That's height 5 cm. OK, press. Now we will size rectangle shape create. Now we will size rectangle shape create. That's height 7 cm. OK, press. Now we will 7 cm height shape. Now we will rectangle tool click and drag the shape create. This is size shape create. That's why we will shape edit. That's why we will pen tool, add anchor point tool, delete anchor point tool. I use delete anchor point tool use point delete. Now we will shape triangle shape. Now we will rectangle shape. We will shape edit. I will shape remove. Now we will rectangle tool. This is rounded rectangle tool. This tool we use click and drag. That's why we use tool use shape create shift key hold this size correct proportion increase. That's why correct proportion reduce. That's why we rectangle tool shift key apply. We rectangle shape tool with corner rounded shape. This tool use shape create corner rounded. That's why we option menu. Here option menu width set. 10 cm. That's why height 5 cm. Then corner radius option. Here we corner radius adjust this shape in the corner rounded curve adjust. Here we 5 cm. OK, press. Now we will size shape create. That's why the corner radius adjust. We will 5 cm corner radius. Now we will different sizes shape create. Now we will shape click drag create. The corner radius 5 cm. Now we will rounded rectangle tool. This is the ellipse tool. This ellipse tool use round shape oval shape create. We will click and drag the create. We will shape click and drag the create shift key apply. We will shape correct round. That's why we shape create alt key press the shape correct center create. That's why we middle shape create. That's why we alt key release shape create top shape create. Now we will shape create. That's why we shift key hold click drag oval shape create. We will click shape drag create.
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ മെനു നോക്കാം. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ മെനുവിനകത്ത് വിഡ്ത്തും ഹൈറ്റും വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വിഡ്ത്തിൽ നമുക്ക് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഹൈറ്റിൽ ഞാൻ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു 5 സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള ഷേപ്പ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതായത് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ വീണ്ടും ഓപ്ഷൻ മെനുവിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈറ്റിൽ ഒരു 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കാം. ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലേക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷേപ്പുകളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഈ ഒരു എലിപ്സ് ടൂൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ടൂളായിട്ട് വരുന്ന പോളിഗൺ ടൂൾ നോക്കാം. ഈ ഒരു ടൂൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോളിഗൺ ഷേപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡുകൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കീബോർഡിലുള്ള അപ്പ് ആരോ കീ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ആരോ കീ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അതിൻ്റെ സൈഡുകൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ മൗസ് റിലീസ് ചെയ്യാതെ വേണം ഈ ഒരു ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഡൗൺ ആരോ കീ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡുകൾ കുറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് ആംഗിളിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ മെനു നോക്കാം. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ മെനുവിനകത്ത് റേഡിയസും അതുപോലെ സൈഡ്സും ആണുള്ളത്. റേഡിയസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈസിനാണ്. നമുക്കിവിടെ ഒരു 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എത്ര സൈഡുകളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്കൊരു 7 സൈഡ്സ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ റേഡിയസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ സൈസിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ 7 സൈഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ 7 സൈഡ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോളിഗൺ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഷേപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. നമുക്കിതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റാർ ടൂളാണ്. ഈ ഒരു ടൂൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റാർ ഷേപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിതുപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏത് ആംഗിൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പ് ആരോക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാറിന് 5 പോയിന്റുകളാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാറിന് കൂടുതൽ പോയിന്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അപ്പ് ആരോക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പോയിന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺട്രോൾ കീയോടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഷേപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ മെനു കൂടി നോക്കാം. ഇവിടെ റേഡിയസ് 1 അതുപോലെ റേഡിയസ് 2 ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട്. ഈ ഒരു റേഡിയസ് 1 ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റാറിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സൈസിനാണ്. അതുപോലെ ഈ ഒരു റേഡിയസ് 2 ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അകത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു മിഡിൽ പോർഷനാണ്. അതായത് അതിൻ്റെ ഡെപ്തിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറിന് എത്ര പോയിന്റ്സാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ റേഡിയസ് 1 ഒരു 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ റേഡിയസ് 2 നമുക്കൊരു 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ പോയിന്റ്സിനകത്ത് നമുക്കൊരു 5 കൊടുക്കാം. ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സൈസിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാറാണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മറ്റൊരു സൈസ് കൂടി കൊടുത്തു നോക്കാം. ഇവിടെ റേഡിയസ് 1 നമുക്ക് 5 തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമുക്ക് റേഡിയസ് 2 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കാം. നമുക്കിവിടെ പോയിന്റ് 5 തന്നെ മതി. ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ 2 സ്റ്റാറുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റേഡിയസ് 1 നമ്മൾ 5 തന്നെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്തത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റാറിനും 5 തന്നെയാണ് റേഡിയസിൽ വരുന്നത്. അതായത് റേഡിയസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഔട്ടറിൽ വരുന്ന സൈസിനാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ റേഡിയസ് 2 ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തെ ഷേപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ 2 സെൻറ്റിമീറ്ററും. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. നമുക്ക് ആ ഒരു റേഡിയസ് 2 വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഡെപ്തിനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഷേപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈൻ വരുന്നത്. അതിന് സ്മാർട്ട് ഗൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ അതേ അലൈൻമെൻറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഗൈഡ് ഇനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വ്യൂവിൽ പോവാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്മാർട്ട് ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇതിന് ഷോർട്ട് കീ ആയിട്ട് വരുന്ന കൺട്രോൾ യു ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഗൈഡ് കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഷേപ്പുകളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റാർ ടൂൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടൂൾ നോക്കാം. അടുത്ത ടൂളായിട്ട് വരുന്ന ഫ്ലയർ ടൂളാണ്. ഈ ഒരു ടൂൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഡിസൈനുകൾ അതുപോലെ മോക്കപ്പ് ഡിസൈനൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്ലയർ ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാനിവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലയറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ആർട്ട് ബോർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു ഫ്ലയർ ടൂളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ മെനൂസ് നോക്കാം.
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ്. ഇവിടെ ഡയാമീറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡയാമീറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിങ്സിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് റിങ്സിൻ്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒപ്പാസിറ്റി വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ്. ഈ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ്സിൽ ഞാൻ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ ഒരു വൈറ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ റേസിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ലോങ്ങസ്റ്റിൽ വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു റേയിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫസിനെസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ റേയിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ഗ്രോത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലെയറിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതുപോലെ ഇവിടെ ഫസിനെസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന റിങ്സ് ആണ്. ഇവിടെ ഈ പാത്തിനകത്ത് വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള പാത്തിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിങ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ലാർജസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ലാർജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ റിങ്സിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഡയറക്ഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിങ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലെയർ ടൂളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ മെനുവിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഫ്ലെയർ ഡിസൈനുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഒപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക.